हेलो स्टूडेंट्स, आज आम जाना भूगोल द्वितीय अध्याय भूसंबल विषय। ओडिशार महानदी त्रिकोणभूमि अंचल अवस्थित जगतसिंहपुर जिले में सनातन महांती घर। सनातन बापा जड़े क्षुद्र चाषी थे। तांकर चाष जमी कम हेले कृषि क्षेत्र समतल और मृत्तिका उर्वर थाए और जलसेचन सुविधा थाए। सनातन बापा पुरातन कृषि प्रणाली रे चाष करी जेतिकी फसल पाती से परिवार खर्च तुलाइबा सहित सनातनर पाठपढ़ा खर्च उठी जाए। मैट्रिक पास कलापर सनातन देखिला तार उच्च शिक्षा बापा खर्च जोगाड़ करें ना। पाठ छाड़ी से कौन कर चिंतार थाए। से समय गाँव को आसीथिबा कृषि संप्रसारण अधिकारी आलोचना करी नूतन कृषि प्रणाली अवलंबन करने बापा को राजी करागला। रियाती दर में गोटे ट्रैक्टर किणिले ट्रैक्टर निज जमी चाष करने सहित अन्य जमी भड़े चाष कला। ट्रैक्टर ग्रामर कृषिजात द्रव्य और अन्य आवश्यकीय द्रव्य निकटस्थ बाजार को परिवहन करी सनातन बेस दी पैसा रोजगार कला। गाँव में नुआ कोठा घर तैयारी कला और आधुनिक जुगर समस्त आरामदायक गृह उपकरण किणी सुखरे जीवन बिताइला। घटनाक्रमे भुवनेश्वर अनुष्ठित एक आदिवासी मेला रे धनुमाझी नामक जड़े आदिवासी युवक सह सनातनर साक्षात होइतिला। ताहा सह कथा होई सनातन जानिला जे मालकानगिरी जिलार एक छोट गाँव रे धनुमाझीर घर। से अंचलर भूमि पथुरिया और अनुर्वर थिला। पहाड़ गडाणी को पाहाच आकार में काटी तैयारी करा जायथिबा छोट छोट कृषि क्षेत्र गुड़िक जांत्रिक चाष अनुपयुक्त थिला। मरुड़ी समय सेठारे जलसचेतन किछि असुविधा नहीं। चाष काम नथिला बेले धनु बापा माँ जंगल को जाई वनजात द्रव्य संग्रह करुथिला। बापांक सह कांधरे भार बही जंगली रास्तार दूर हाट को नहीं बिक्री करे। तथापि सेमाने निजर गुजराण मेंटाई पारती नहीं। सेमानक जीवन जापन प्रणाली अति कष्टकर थिला। उपरोक्त दुई गोटी परिवार जीवन जापन प्रणाली को आलोचना कले जना जाए जे सनातनर परिवार खूब खुशी रे चलुथिबा बेले धनुर परिवार अति कष्ट रे चलुथिला। एही दुईटी परिवारर जीवन धारण प्रणाली रे पार्थक्य देखाଯିबार कारण होइछि सेमाने बास करता स्थान रे भूमिर प्रकृति मृत्तिकार गुण और जलर सुलभता प्राकृतिक उद्भिद और मनुष्यर कार्यधारा रे थिबा पार्थक्य सबू अलग अलग थाए बा अछि। तापर आम जानिबा भूसंबलर वितरण। भूपृष्ठ स्थल भाग और जल भाग को नहीं गठित होता है। स्थल भाग एक मुख्य प्राकृतिक संबल। यह पृथ्वी पृष्ठर मोट क्षेत्रफल शतकड़ा 29 भाग अच्छी। यह 7 गोटी महादेश को नहीं गठित। सेगुड़िक है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना अंटार्कटिका। तापर आम जानिबा क्षेत्रफल दृष्टि एगुड़िक मध्य ओडिशा एशिया बृहत्तम अटे और ऑस्ट्रेलिया क्षुद्रतम अटे। अंटार्कटिका महादेश सर्वदा हिमाच्छादित रही मनुष्य बासोपयोगी नुहे। प्रत्येक महादेश केतेगुड़े देश विभक्त होइछि जेपरि भारत एशिया महादेशर एक देश। सेपरि भारत केतेगुड़े राज्य विभक्त। आम ओडिशा भारतर एक राज्य। तापर आम जानिबा भूसंबलर प्रकार भेद विषय। समुद्र पतन ठारू स्थल भाग आड़कू भूमिर उच्चता क्रमशः वृद्धि पाए। उच्चता दृष्टि भूभाग को आम 3 भाग में व्यक्त कर। अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ और पर्वत गुड़ी को आम पार्वत्य भूमि कही था। अल्प उच्च नीच होता विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को आम मालभूमि कही था। एवं समुद्र पतन अल्प उच्च प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल को आम समतल भूमि कही था। एशियार हिमालय, यूरोपर आल्प्स और उत्तर अमेरिकार रॉकी और दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला रे पृथ्वीर मुख्य पार्वत्य भूमिगुड़िक अवस्थित अछि। सेहीपरि एशियार तिब्बत, गोबी और यूरोपर स्कांडिनेविया, उत्तर अमेरिकार कानाडियन शील्ड
ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ବ୍ରାଜିଲ ଓ ପାଟାଗୋନିଆ, ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭାରତର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ମାଳଭୂମି ରୂପେ ପରିଚିତ। ଭାରତର ହିମାଳୟ, ଆରାବଲୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପୂର୍ବଘାଟ ଓ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା ଥାଏ, ପଥୁରିଆ ଓ ତାହାର ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୋଇନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଭୂମିମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆର ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଓ ପାରାନା ପାରାଗୁଏ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଓ କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଛି। ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମତଳ ଭୂମି ରୂପେ ପରିଚିତ ଅଛି। ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହଳ ଓ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଏବଂ ସେଠାରେ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯେମିତି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପଶୁପାଳନ, ଗମନାଗମନ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ବନୀକରଣ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କାରଖାନା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କହିଥାଉ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯିବ, ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପ୍ରକୃତି, ମୃତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ଏବଂ ଜଳର ସୁଲଭତା ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ସେହିପରି ମାନବ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟାଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ମୋଟ ସ୍ଥଳଭାଗର ଶତକଡ଼ା 30% ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 90% ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଅବଶିଷ୍ଟ 70% ଭୂମିରେ ଶତକଡ଼ା ମାତ୍ର 10% ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଜନବିରଳ ଅଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କୃଷି ପାଇଁ ଓ ଚାରଣ ପାଇଁ, ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶତାଂଶ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ଭୂମିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି, ଚାରଣ ବା ଗୋଚର ଭୂମି, କୃଷିଭୂମି, ଜନବସତି ଓ କଳକାରଖାନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 54% କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, 19% ଜନବସତି ଓ ମାତ୍ର 4% ସ୍ଥାୟୀ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 33% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 22% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 47% କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 16% ଭୂମି ଜନବସତି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ଓ 5% ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ଅଛି। 32% ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ଆଜିକାଲି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂମିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ସୀମିତ ରହିଅଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ତାହା ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନୂତନ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଘରବାଡ଼ି ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାନବୀୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଭୂ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଭୂକ୍ଷୟ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ,
ମରୁକରଣ ଓ ସୁନାମି ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭୂସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସହିତ ଭୂସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମିର ଆୟତନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି। ମାତ୍ର ଭୂମିର ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ଫଳରେ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୂମିକୁ ଅବକ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିବା। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିର ତୀଖ ଖଡ଼ାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତ କାଠର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କିମ୍ବା ପଥରରେ କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ଭୂମି ଧସିବା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ ଗଡ଼ାଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପର୍ବତ ଗଡ଼ାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିବାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟିଜଳ। ବୃଷ୍ଟିଜଳକୁ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନଦୀର ବକ୍ରସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବୁରୁଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନଦୀ ସ୍ରୋତର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅତଡ଼ା ଖସିବା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ କ୍ଷୟ ନ କରି ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାର ଅଧିକ ଝାଉଁ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମରୁକରଣ ଓ ସୁନାମି ଭଳି ସାମୁଦ୍ରିକ ଢେଉ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଓ ବାତ୍ୟାଜନିତ ଭୂ ବା କୁଲକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବନଭୂମିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଓ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ବନଭୂମିରେ ନୂତନ ବନୀକରଣ କରାଗଲେ ଭୂକ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଓ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ଗଡ଼ି ନ ଯାଇ ଭୂମି ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଚାରଣ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ପଶୁଚାରଣକୁ ଅବାଧ ନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ଭୂକ୍ଷୟର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୃତ୍ତିକା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚୂନି ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାଟିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଭୂମି ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକା ଅନ୍ୟତମ। ମୃତ୍ତିକା ଶିଲା ବା ପଥରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶିଲା କ୍ଷୟ ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଲା ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେହି ଶିଲା ରେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ଶିଲାର କ୍ଷୟଜାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଣୁଗୁଡ଼ିକର ଜଳ, ବାୟୁ, କ୍ଷୟଜାତ ଜୈବାଂଶ ଓ ଖଣିଜ ସହିତ ମିଶି ଭୂମିର ଉପର ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପତଳା ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କହିଥାଉ। ତେଣୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା କି ପ୍ରକାର ହେବ ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂରୂପରୁ ହିଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଲା ରେଣୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଜଳ, ବାୟୁ, କ୍ଷୟିତ ଜୈବାଂଶ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶି ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ତିକା ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ମୃତ୍ତିକାରେ ସଠିକ ଅନୁପାତରେ ଖଣିଜ ଓ ଜୈବାଂଶ ମିଶି ରହିଥିଲେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଉର୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଚୂନି ଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହଳର ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ମୃତ୍ତିକା ଗଠନରେ ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା ମୃତ୍ତିକାର ରଙ୍ଗ, ବିନ୍ୟାସ ଓ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଖଣିଜ ଓ ଭେଦ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ଭୂଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂପ୍ରକୃତି ଯଥା ଉଚ୍ଚତା ଓ ଗଡ଼ାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଜୈବାଂଶର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଯଥା ଉଷ୍ଣତା ଓ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷୟ ଜୈବାଂଶର ଅନୁପାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ବହଳତା ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟାମକ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦର ନିମ୍ନ ଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଲା, ତା ଉପରେ ସ୍ତରରେ ଚୂନୀଭୂତ ଶିଳାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତା ଉପର ସ୍ତରରେ ବାଲି, ପଟୁ ଓ କର୍ଦ୍ଦମ ମିଶ୍ରିତ ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଏବଂ ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ଉପରେ ଜୈବାଂଶ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ରହିଥାଏ। କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ।
तापर आम जानिबा मृत्तिकार श्रेणी विभाग विषय। गठनशैली दृष्टि मृत्तिका दुई भाग में व्यक्त कर गोटे है परिवाहित मृत्तिका और गोटे है अवशिष्ट मृत्तिका। शिला क्षय होगा पर क्षयजात पदार्थ प्राकृतिक शक्ति द्वारा परिवाहित होई अन्यत्र संचित होगा द्वारा जो मृत्तिका सृष्टि होता है ताकू आम परिवाहित मृत्तिका कही था। परिवाहित मृत्तिका जो स्थान सृष्टि हुए से स्थान अंतर्भूमि सहित तार किसी सामंजस्य न थाए। जेमिति आम पटुमाटी को कहीपर। पटुमाटी गोटे परिवाहित मृत्तिका अटे। शिलाक्षय होगा पर क्षयजात शिलाराशि से स्थान में जमा हो जो मृत्तिका सृष्टि हुए ताकू आम अवशिष्ट मृत्तिका कही था। अवशिष्ट मृत्तिका जो स्थान सृष्टि हुए से स्थान अंतर्भूमि सहित अवशिष्ट मृत्तिकार सामंजस्य थाए। अवशिष्ट मृत्तिका ठारू परिवाहित मृत्तिका अधिक उर्वर होता है। जेमिति कलामाटी बा ताकू आम कृष्ण मृत्तिका कही था। कलामाटी को आम अवशिष्ट मृत्तिका कहीपर। क्षयजात शिला रेणुर आकार और परिमाण को विचार करी मृत्तिका को 4 श्रेणी विभक्त कर यथा पटु, बालिया, दोरसा और मोटाल। बालिया माटी रे अधिक परिमाण रे बाली और कम परिमाण पटु मिसी थाए। पटु माटी रे अतिमात्रा रे सूक्ष्म शिला रेणु सहित जैवांश मिसिक थाए और बाली और पटु सम परिमाण थिबा मृत्तिका को आम दोरसा माटी कही था। अतिमात्रा सूक्ष्म शिला रेणु परिमाण अधिक होई पटुर परिमाण कम हेले ताहाको आम मोटाल माटी कही था। मृत्तिकार थिबा विभिन्न खनिज पदार्थर रंग को नहीं पृथ्वी रे विभिन्न रंगर मृत्तिका देखा जाए। जेमिति कृष्ण मृत्तिका, लोहित मृत्तिका, पीत मृत्तिका इत्यादि। मृत्तिकार वितरण विषय जानिबा। मृत्तिका गठनर मुख्य नियामक यथा भूप्रकृति, जलवायु और प्राकृतिक उद्भिद पृथ्वीर सबु अंचल सामान होई नथिबारु पृथ्वीर विभिन्न अंचल भिन्न भिन्न गुण मान और रंगर मृत्तिका देखा जाए। जेमिति भारतर मृत्तिकार वितरण विषय देखिबा। प्रथम देखिबा पटु मृत्तिका। पटु मृत्तिका भारतर समस्त नदी उपत्यका और त्रिकोण भूमि यह देखा जाए। गांगेय उपत्यका देखा जाउथिबा नूतन पटु मृत्तिका को खदर कहा जाए और पुरातन पटु मृत्तिका को भांगर कहा जाए। तापर जानिबा कृष्ण और कृष्ण लोहित मृत्तिका विषय। एटा सबू महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश केतेक अंचल देखा मिली थाए। कृष्ण बा कृष्ण लोहित मृत्तिका। ताचे लोहित और पीत मृत्तिका छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एथिरे बहुत देखा मिली थाए। तावच्छे अरण्य मृत्तिका। हिमालय, पूर्व घाट, पश्चिम घाट और मालभूमि अंचल देखा मिली थाए। मरुस्थली मृत्तिका राजस्थान, हरियाणा और पंजाब रे देखा मिली थाए। सेपरी लैटेराइट मृत्तिका दाक्षिणात्य मालभूमि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड देखा मिली थाए। लुणा और क्षारीय मृत्तिका समुद्र उपकूलवर्ती मिली थाए और शुष्क और अर्धशुष्क अंचल मिली थाए। पीट और जैव मृत्तिका केरल, ओडिशा, पश्चिम बंग और तमिलनाडु उपकूलवर्ती अंचल बेसी देखा मिली थाए। तापर आम जानिबा ओडिशा रे मृत्तिकार वितरण विषय। ओडिशार त्रिकोण भूमि गुड़िकर और समुद्र उपकूलवर्ती अंचल लुणा माटी देखा जाए। नदी उपत्यका गुड़िकर पटुमाटी, पर्वतमाला पाददेश लैटेराइट और पहाड़िया अंचल लाल माटी देखा जाए और बादामी रंगर माटी देखा मिली थाए। पहाड़िया अंचल अनुगुल, आठमल्लिक, बौद्ध प्रभृति अंचल कला माटी देखा मिली थाए। तापर मृत्तिकार व्यवहार विषय जानिबा। पृथ्वी पृष्ठ थिबा समस्त मनुष्य, प्राणी, उद्भिद और सेमानंकर खाद्य आवश्यकता पूरण पाई प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में मृत्तिका उपर निर्भर करने पड़ी थाए। मृत्तिकार संरक्षण विषय जानिबा। वृष्टि, बन्या, जलप्रवाह, भूस्खलन आदि प्राकृतिक कारण एवं जंगल क्षय, अत्याधिक चारण और रासायनिक सार और कीटनाशक द्रव्यर व्यवहार द्वारा खनिज उत्तोलन पाई खनि खनन आदि मानवीय कारण गुड़िक जोगु मृत्तिका क्षय होता है। मृत्तिका क्षयशील हेले मध्य नवीकरण योग्य संबल अटे।
କାରଣ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୃତ୍ତିକାକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଓ ତାହାକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୃତ୍ତିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କପା, ଝୋଟ ଆଦିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଖୁ, ଚାହା, କଫି ପରି ପାନୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାଟିରୁ ଇଟା ତିଆରି କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ମାଟି କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, କଣ୍ଢେଇ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷୟଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଷ୍କ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ନଡ଼ା, କୁଟା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଦିନ ରହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିଳମ୍ବିତରେ ହୋଇଥାଏ। ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଡ଼ି, ମାଟି, ଘାସ ଆଦି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଡ଼ା ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରି ସେହି ହୁଡ଼ା ସାମନାରେ ନାଲି ରଖିଲେ ଜଳ ସେହି ନାଲିରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଜଳରେ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନିରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ଆକାରରେ ଜମା କଲେ ଜଳ ପ୍ରବାହର ବେଗ କମ୍ ହୁଏ ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ତୀଖ ଖଣ୍ଡାଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ କାଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମତଳ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଜଳର ପ୍ରବାହର ବେଗକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ ଏକ ପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ କଲେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବୃଷ୍ଟିଜନିତ କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲେ ପବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଶୁଚାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲେ ଭୂମିର ତୃଣାଚ୍ଛଦନର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିଜନିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କୁପରିମାଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।